Hello everyone, welcome to Helping Hands. This is me Aditya Jha and you're hearing just my voice, so I'm sorry for that. But I did not want to take much of your time because I'm going to do trigonometry basics today. In today's video, you shall learn trigonometry, the basics of trigonometry, and in coming videos I shall be doing more topics like this for the students, for the people who want to improve their basics, and for those who have been preparing for various entrance examinations after secondary education examination. But this channel is not only for them, this channel is for anyone who wants to improve his or her basics. So the next screen is going to be the screen where you shall start learning trigonometry. Okay, so today's topic is trigonometry, and today too I'm going to use Nepali language for your ease. So let's start. So the word trigonometry is made up of three words. They are tri, gonia and metron. Regarding this, you may find different three words in different books, but what am I going to tell you is that in all the books, all the words have the similar meaning, and the words give the similar meaning, that is three-angle measurement. So I am giving you these three words, and they are tri, gonia and metron. Tri means three, gonia means angles, and metron means measurement. So altogether the three words tri, gonia and metron mean three angle measurement. So the measurement of three angles and their corresponding sides in a triangle is called trigonometry. Trigonometry is concerned with the measurement of angles and their corresponding sides in a triangle. And basically in trigonometry, a right angle triangle is used, because in a right angle triangle there are defined sides, there is defined the value of different sizes of the sides, and there are defined angles, with one angle always 90 degree. So in a right angle triangle where there is one angle constant, that is 90 degree, and there is a constant relationship between the sides that is given by the Pythagoras theorem, we are going to discuss about it. And that triangle, trigonometry is basically applied, but it can also be applied in different triangles by forming, for example, if you have a scalene triangle, you can form a different right angle triangle, and then too you can apply trigonometry there. So trigonometry is basically used when you have some angles and you have to find some sides in a right angle triangle, or you have some angles, some sides, and you have to find the trigonometrical ratios. There are six trigonometrical ratios. We are going to discuss about them too. So, and the trigonometry, this video is based on trigonometric basics, that is basics of trigonometry, and there are various different topics that are studied deeply in the trigonometry. So we are just going to have a basic idea in today's video. In upcoming videos I shall be with you with different topics and detailed discussion on those topics. The next video I think should be on height and distance. I'm going to make the next video on height and distance. So today I'm going to give you basic concepts about trigonometry. So you got the definition. The measurement of three angles and their corresponding sides in a triangle is called trigonometry. The branch of mathematics that deals with the study of angles and sides of a triangle is also called trigonometry. So I told that in trigonometry we generally use a right angle triangle, so we have to discuss about right angled triangles too. So what is a right angled triangle? A triangle having one angle, a right angle, is called a right angled triangle. यस्तो ट्रायंगल जसमा एउटा एंगल राइट एंगल हो, एउटा एंगल 90 डिग्री हो, त्यसलाई हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं. यदि कुनै पनि ट्रायंगलमा एउटा एंगल राइट एंगल 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसको बाँकीको दुईटा एंगलको सम 90 डिग्री हुन्छ, किनभने हामीले थाहा छ एउटा ट्रायंगलमा जति पनि इन्टेरियर एंगल्सहरु हुन्छ त्यो सबैको सम 180 डिग्री हुन्छ, अनि त्यसमा यदि एउटा एंगल 90 डिग्री भइदियो भने बाँकीको दुईटा एंगलको सम एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुन्छ. त्यो कुरा हामीले थाहा छ. सो राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हो? एउटा ट्रायंगल जसमा एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं. एउटा भन्दा बढी त हुनै सक्दैन, किनभने यदि एउटा भन्दा बढी एंगल राइट एंगल भयो भने एउटा ट्रायंगलमा भने ट्रायंगलै हुन सक्दैन, किनभने एउटा ट्रायंगलमा म्याक्सिमम एंगलको भ्यालु दुईटा राइट एंगल हुनै सक्दैन ट्रायंगलमा, एउटा म्याक्सिमम एउटा राइट एंगल हुन सक्छ एउटा ट्रायंगलमा. So a triangle having one angle, a right angle, is called a right angle triangle. In a right angle triangle,
द लङ्गेस्ट साइड इज द साइड अपोजिट टु द राइट एंगल। एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा सबभन्दा ठुलो एंगल भनेको राइट एंगल हो 90 डिग्री, बाँकीका जुन दुईवटा एंगलहरू हुन्छन् त्यो राइट एंगल भन्दा सानो हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ कि एउटा ट्रायंगलमा सबभन्दा ठुलो एंगलको जुन सब अपोजिट साइड हुन्छ, सबभन्दा ठुलो एंगलको करस्पोन्डिङ साइड त्यही सबभन्दा लामो साइड हुन्छ। देयरफोर राइट एंगल ट्रायंगलमा राइट एंगलको अपोजिट साइड लङ्गेस्ट साइड हुन्छ, राइट एंगलको अपोजिट साइड लङ्गेस्ट साइड हुन्छ अनि त्यसलाई हाइपोटेन्युस भनिन्छ। र राइट एंगल ट्रायंगलमा लङ्गेस्ट साइडलाई हाइपोटेन्युस भनिन्छ। त्यसपछि बाँकीका जुन साइड्सहरू हुन्छन् एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेन्युस भइसकेपछि बाँकीका जुन दुई साइड्सहरू हुन्छन् ती दुई साइड्सहरूलाई एउटाले परपेन्डिकुलर र अर्कोलाई बेस भनिन्छ। एउटा सिम्पल राइट एंगल ट्रायंगल जसमा एउटा राइट एंगल मात्र दिएको छ, एउटा सिम्पल राइट एंगल ट्रायंगल जसमा एउटा राइट एंगल मात्र दिएको छ, त्यसमा हामीले हाइपोटेन्युस कुन हो भनेर डेफिनेटली भन्न सक्छौँ, किनभने द्याट इज द साइड अपोजिट टु द राइट एंगल, दिस इज द हाइपोटेन्युस, वी क्यान टेल डिफाइनेटली। बट यसमा कुन परपेन्डिकुलर कुन बेस हो त्यो हामीले सर्टेनली भन्न सक्दैनौँ, किनभने यदि हामीलाई एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर कुन हो र बेस कुन हो त्यो यदि बुझ्नु छ भने हामीले एउटा कुनै एंगललाई रिफरेन्स मान्नुपर्छ। कुन एंगलको हिसाबले हामी त्यो राइट एंगल ट्रायंगललाई हेरिरहेछौँ त्यसको हिसाबले हामीले परपेन्डिकुलर र बेस भेटाउँछ। सो यदि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल जस्तै एउटा सिम्पल राइट एंगल ट्रायंगल छ भने त्यस राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले कुन हाइपोटेन्युस हो भने त्यो डेफिनेटली भन्न सक्छौँ। तर यदि त्यसमा हामीले कुनै पनि एंगललाई रिफरेन्स एंगल मानिरहेको छैनौँ भने हामीले त्यसमा कुन परपेन्डिकुलर हो कुन बेस हो भन्न सक्दैनौँ। हामीले कसैलाई पनि बाँकीको दुई साइड भन्दै कसैलाई परपेन्डिकुलर कसैलाई बेस भन्न मिल्छ। तर यदि यसमा मैले यो एंगल यो जुन थीटा एंगल छ हाम्रो थीटा एंगललाई यदि मैले रिफरेन्स माने भने यहाँ यदि मैले यो ट्रायंगलमा थीटा एंगललाई रिफरेन्स माने भने थीटा एंगलको रिफरेन्समा थीटा एंगलको जुन अपोजिट साइड हुन्छ थीटा एंगलको अपोजिट साइड त्यसलाई परपेन्डिकुलर भनिन्छ। पी भनेको परपेन्डिकुलर, हाइपोटेन्युस भनेको हामीलाई थाहा छ राइट एंगलको जुन अपोजिट साइड हुन्छ त्यसलाई हामीले हाइपोटेन्युस भन्छौँ र बाँकीको जुन साइड बच्यो त्यसलाई हामीले बेस भन्छौँ। बेसलाई अर्को फर्मले कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ, रिफरेन्स एंगल र राइट एंगलको बीचमा भएको साइड, रिफरेन्स एंगल र राइट एंगलको बीचमा भएको साइडलाई हामीले बेस भन्छौँ। हियर दिस इज द रिफरेन्स एंगल, लेट मी चेन्ज द कलर अफ द पेन। सो यहाँ हामीसँग बी भनेको यहाँ हाम्रो रिफरेन्स एंगल थीटा, this is the reference angle and this is the right angle. So the side between the right angle and the reference angle is called base in a right angle triangle, and the side opposite to the reference angle is called perpendicular, and the side or the longest side or the side opposite to the right angle in right angle triangle is called hypotenuse of a right angle triangle. यति कुरा हामीले बुझ्यौँ, यति कुरा हामीले पहिला पनि बुझेका थियौँ। यसलाई हामीले मैले ट्रिग्नोमेट्रीको बेसिक्स गरिरहेको हुँदा मैले सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ आइ एम टेलिङ यु अल दिस थिङ्स आर भेरी सिम्पल एक्चुअली। यसपछि अब हामीलाई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनवटा साइड हुन्छ, एउटाले हाइपोटेन्युस, एउटाले परपेन्डिकुलर, अर्कोलाई बेस भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ एउटा उनीहरूको बिचमा डेफिनिट रिलेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले पाइथागोरस थियोरम ले हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यो रिलेसन कस्तो हुन्छ। पाइथागोरस थियोरम डिफाइन्स द रिलेसन अमong the three sides of a right angled triangle. It defines the relation between the among the three sides of a right angled triangle. Pythagoras theorem भनेको के हो? What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is h square equals p square plus b square. एउटा right angled triangle मा, for example, this is a right angle triangle. In this right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of the perpendicular and base. भन्दाखेरि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मा लॉन्गेस्ट साइड को स्क्वायर of the longest side is equal to the sum of squares of the remaining two sides. लॉन्गेस्ट साइड भनेको हाम्रो हाइपोटेनस हामीलाई थाहा छ। सो the square of hypotenuse is equal to the square of remaining two sides, that is the square of perpendicular plus
square of base in a right angle triangle. Okay, this is Pythagoras theorem. This theorem was given by Pythagoras, so it is called as Pythagoras theorem. h squared is equal to p squared plus b squared. यदि हामीसँग यो छ भने यसलाई हामीले अब यसैबाट हामीले p squared is equal to h squared minus b squared पनि गर्न सक्छौं. p लाई यतै राख्यो भने if I keep p this side and if I remove b to this side, then this will become p square is equal to h squared minus b squared. त्यस्तै यदि मैले b लाई मैले constant राखेँ, if I keep b squared this side and I move p squared to this side, then it will give us b squared is equal to h squared minus p squared. Okay, so if we have h squared is equal to p squared plus b squared, we have p squared is equal to h squared minus b squared and b squared is equal to h squared minus p squared. After this, we can also do h is equal to root under p squared plus b squared. P is equal to root under h squared minus b squared and b is equal to root under h squared minus p squared. Okay, all these things have been established from the previous these three things. यही जुन तीनवटा कुराहरु छन्, यसैबाट हामीले यो तीनवटा कुरालाई डिराइभ गरेका छौं. h p र b को h squared भनेको p squared plus b squared, so h is equal to root over p square plus b square, p is equal to root over h square minus b square and b is equal to root over h square minus p square. अब हामीले यो पाइथागोरस थ्योरम यदि चेक गर्न चाहन्छौं भने हामीले कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिन सक्छौं. त्यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले h को स्क्वायर गरेपछि p को स्क्वायर र b को स्क्वायर सँग इक्वल छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौं. इक्वल पाउँछौं हामीहरुले. अनि यसरी हामीहरुलाई पहिला सन क्लासमा यस्तो इक्वेसन पनि सोध्न गरिन्थ्यो कि एउटा ट्रायंगल छ जसको तीनवटा साइड्सहरु दिएका छन् भने त्यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल छ कि छैन. त्यस्तो चेक गर्नले पनि हामीले त्यसको जुन लंगेस्ट साइड हुन्थ्यो त्यसलाई हाइपोटेनस मानेर हाइपोटेनसको स्क्वायर बाँकीको दुईटा साइडको स्क्वायरको सम गरेर हेर्न सक्छौं. जस्तै हामीसँग फर एक्जाम्पल इफ वी हैव हाइपोटेनस is equal to 4, hypotenuse is, sorry for this handwriting, hypotenuse is equal to, sorry, but let's take an example. Hypotenuse is equal to 4, perpendicular is equal to 3 and base is equal to 2. If we check this using Pythagoras theorem, we can check by doing h squared, that will be the square of 4, and that is 16. Likely we can check the squares of p, so p squared will be the square of 3 and it will be 9. Likely the square of b will be equal to square of 2, that is square of 2 is 4. Now if we add b and p, that will be 9 plus 4, that is equal to 13, and 13 is not equal to 16. So p squared will not be equal to p square plus b squared will not be equal to h square. Therefore the triangle is not a right angled triangle. Okay, हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौं एउटा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल छ कि छैन जब हामीसँग त्यसको तीनवटै साइड्सहरु छन्. Okay, now we have to discuss about trigonometric ratios. Trigonometric ratios mean in a right angled triangle the ratio of hypotenuse, perpendicular and base with one another are defined with some trigonometrical ratios. That is, यदि हामीसँग perpendicular र hypotenuse को रेशियो छ अथवा base र hypotenuse को रेशियो छ अथवा perpendicular र base को रेशियो छ, ती ratios हरुलाई trigonometry मा एउटा certain नामले डिनोट गरिन्छ. जस्तै हामीसँग यदि perpendicular र hypotenuse को रेशियो छ, we have p by h, then that is called sine and some angle. Sine
फर इक्जाम्पल थीटा, इफ द रिफरेन्स एंगल इज थीटा, यदि हामीले जस्तै पहिला डिस्कस गरेका थियौँ नि रिफरेन्स एंगल, एउटा रिफरेन्स एंगल हुनु पर्यो, यता थीटा रिफरेन्स एंगल लिएको थियौँ, त्यसको हिसाबले परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेन्युस डिफाइन गरिन्छ। अनि हामीसँग यदि साइन थीटा छ, साइन थीटा भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस भनेको यदि परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युसको रेसियो छ भने त्यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, साइन एन्ड रिफरेन्स एंगल। साइन रिफरेन्स एंगल इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। त्यस्तै कोसाइन एन्ड रिफरेन्स एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्युस। टेन्जेन्ट एन्ड रिफरेन्स एंगल इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर अपॉन बेस। नाउ यी तीनवटा कुरा यदि हामीले बुझ्यौँ भने हामीले बाँकीको जुन छन् कोसेकेन्ट, सेकेन्ड र कोटेन्जेन्ट यो हामीले इजिली बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले साइन थीटाको कुरा गर्नु पर्यो। साइन थीटा भनेको SINE, यसलाई हामीले SIN मात्र डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, दैट इज परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। त्यसमा हाइट बुझ्नु परेन, हाइट भनेको एक्चुअली परपेन्डिकुलर नै हुन्छ। सो परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। cos theta is equal to base by hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular by base। यो तीनवटा कुरा हामीले यदि याद राख्यौँ भने sin theta is equal to P/H, cos theta is equal to B/H and tan theta is equal to P/B भने हामीले के एउटा हेर्न सक्छौँ यहाँ भने cosecant theta, cosecant theta भनेको यसलाई cosec theta भनिन्छ। मैले तपाईहरुले बताइदिउँ है, sin theta यसलाई मैले पुरै इरेज गर्न wait a little bit, okay। so sin theta लाई SINE लाई हामीले सिम्पली डिनोट गर्दा SIN साइन भन्छौँ, कोसाइन लाई cos, टेन्जेन्ट लाई tan, कोसेकेन्ट लाई cosec, सेकेन्ड लाई sec र कोटेन्जेन्ट लाई cot। अब साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट, कोसेकेन्ट, सेकेन्ड र कोटेन्जेन्टलाई यसमा सबैको लेटर 3-3 लेटरको वर्ड भयो। एउटा साइन, कस, ट्यान, सेक र कट, तर कसेक भनेको 5वटा लेटरको वर्ड भयो। देयरफोर अहिले कहिलेकाहीँ हामीले हेर्न सक्छौँ कसेकलाई CS ले पनि डिनोट गरिन्छ, कसेक, कसेक, ओके। सो हामीले के याद राख्नु पर्यो, मैले के भनिरहेको थिएँ, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। यता थीटा भनेको कम्पल्सन होइन, थीटा भनेको एउटा रिफरेन्स एंगल हो, रिफरेन्स एंगल केही पनि हुन सक्छ, अल्फा, बीटा, गामा, वाट एभर। सिम्पली बुझ्नलाई बढी ठाउँमा साइन थीटा युज गरिन्छ, द्याट्स वाइ आई हेभ अल्सो युज्ड साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कस थीटा इज इक्वल टू B/H एन्ड ट्यान थीटा इज इक्वल टू P/B। यदि भइसकेपछि फेरि हामीले रिपिट भएको हेर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, sin theta is equal to P/H and cosec theta is equal to H/P. Likely cos theta is equal to B/H and sec theta is equal to H/B. Likely त्यस्तै गरेर tan theta is equal to P/B छ भने cot theta is equal to B/P। यसले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने साइन को रेसिप्रोकल कसेक हुन्छ, कोसाइन को रेसिप्रोकल सेक हुन्छ र टेन्जेन्ट अथवा ट्यान को रेसिप्रोकल कट हुन्छ। त्यसैले अब हामीसँग यदि साइन छ भने साइन इज इक्वल टू P/H छ भने कोसेक कति हुन्छ, H/P। कस B/H छ भने सेक H/B। ट्यान यदि P/B छ भने कोट्यान कति हुन्छ, B/P, ओके। अनि यति कम्प्लेक्स कुरालाई याद राख्न हामीले एउटा ट्रिक युज गर्छौँ अथवा एउटा सेन्टेन्स छ, सेन्टेन्सलाई यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने यु क्यान रिमेम्बर दिस होल इजिली। एउटा कुरा यहाँ के छ भने द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज मस्ट ह्याभ सम रिफरेन्स एंगल, एउटा रिफरेन्स एंगल हुनु पर्यो भनेको जस्तै साइन इज नट इक्वल टू P/H, साइन विथ रिफरेन्स एंगल इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा छैन भने हामीले P/H भन्न मिल्दैन, साइन इज नट इक्वल टू P/H,
साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। यो कुरा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा मैले ट्रिक भने, त्यो ट्रिक के हो भने, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक। सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक। केही मानिसहरूले आफ्नो कर्ली ब्राउन हेयरलाई पर्मानेन्टली ब्ल्याकमा टर्न गर्छ। द्याट इज साइन, एस फोर साइन, साइन इज इक्वल टू पी and h. Sin means p by h, sin theta is equal to p by h. C for cos theta is equal to b by h and tan theta is equal to p by b. यसरी हामीले याद गर्न सक्छौं। Some people have curly brown hair turned permanently black. Sin is equal to p by h, cos is equal to b by h and tan is equal to p by b. अब हामीसँग यदि sin, cos र tan छ भने हामीले कसेक, कट र सेकको इजिली निकाल्न सक्छौं, किनभने कसेक भनेको साइनको रेसिप्रोकल, सेक भनेको कसको रेसिप्रोकल र कट भनेको ट्यानको रेसिप्रोकल। वी नो द्याट। अनि त्यसपछि यहाँ के छ भने ट्यान थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ, अहिले नै पढ्यौँ। ट्यान थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब हामीले यदि अलिकति ध्यान दियौँ भने के हेर्न सक्छौँ, ट्यान थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ भने साइन थीटा बाई कस थीटा हुन्छ, किनभने साइन थीटाको भ्यालु के हो पी बाई एच एन्ड कस थीटाको बी बाई एच। अब हामीले यदि पी बाई एच डिभाइडेड बाई बी बाई एच गऱ्यौँ भने, पी बाई एचलाई बी बाई एचले डिभाइड गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ हामीले पी बाई बी, विच इज ट्यान। सो ट्यान थीटा इज अल्सो इक्वल टू साइन थीटा बाई कस थीटा। Sin theta is equal to p by h and cos theta is equal to b by h, and if we do this it will be p by h into h by b, p by h into h by b. So it will be p by b, isn't it? P by b. So tan theta is equal to p by b and tan theta is also equal to sin theta by cos theta. We need to remember this. तपाईहरुले याद राख्नु पर्यो, किनभने you shall be using this in solving trigonometry many times. Trigonometry solve गर्दाखेरि tan theta is equal to sin theta by cos theta, very important formula, हामीले याद राख्नु पर्छ यो कुरा। अनि tan theta is not only equal to sin theta by cos theta, tan alpha is equal to sin alpha by cos alpha, tan beta is equal to sin beta by cos beta, tan 30 degree is equal to sin 30 degree by cos 30 degree। यो कुरा हुन्छ। थीटा भनेको यहाँ रिफरेन्स एंगल मात्र हो, रिफरेन्स एंगल भनेको केही पनि हुन सक्छ। सो इट इज tan theta is equal to sin theta by cos theta। अब हामीले के थाहा छ, cot is the reciprocal of tan. So if tan is equal to sin by cos, then cot will be equal to cos by sin, and we can do it as well। यसरी पनि गर्न सक्छौं हामीले। cos is equal to cot is equal to cos by sin किन हुन्छ, किनभने cos को के हुन्छ b by h र sin को p by h। अब b by h divided by p by h कति हुन्छ b by p, which is cot cotangent is equal to b by p. Okay, so you need to remember tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta. Okay, अब जब हामीसँग रेसिप्रोकल रिलेसन छ तब हामीले के गर्न सक्छौं भने, कसरी सिम्पली लेख्न के सक्छौं भने sin theta into cosec theta is equal to 1. Okay, because sin is the reciprocal of cos and cos is the reciprocal of sin. So sin theta into cos theta is equal to 1, cos theta into sec theta is equal to 1 and tan theta into cot theta is equal to 1. Okay, we can do this. त्यसपछि अब पाइथागोरस थ्योरम हामीले अलिकति पहिला डिस्कस गर्यौं। पाइथागोरस थ्योरम भनेको के हुन्छ, h स्क्वायर्ड इज इक्वल टु p स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। सो यसलाई अलिकति हामीले ट्विस्ट गर्यौं भनेको यसमा यदि बोथ साइड्स h स्क्वायर्ड ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ, h स्क्वायर्ड बाइ h स्क्वायर्ड इज इक्वल टु 1, p स्क्वायर्ड बाइ h स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड बाइ h स्क्वायर्ड। अब p बाइ h टु द होल स्क्वायर
प्लस बी बाई एच टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेख्न मिल्छ। पी बाई एच भनेको के हो? साइन थीटा। साइन थीटाको स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच भनेको कस थीटा। कस थीटाको स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा plus cos squared theta is equal to 1, isn't it? Sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. From this, sin squared theta is equal to 1 minus cos squared theta. Cos squared theta is equal to 1 minus sin squared theta. Sin theta is equal to root under 1 minus cos squared theta. Cos theta is equal to root under 1 minus sin squared theta. मेन फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्ने यो हो। यो भइसकेपछि हामीले यसबाट धेरै निकाल्न सक्छौं, धेरै सल्भ पनि गर्न सक्छौं। sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Sin theta is equal to root under 1 minus cos square theta. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Cos theta is equal to root over 1 minus sin square theta. So main kuro sin square theta plus cos square theta is equal to 1. You need to remember this. त्यस्तै अब p squared is equal to h squared minus b squared भनेको के हो? त्यही पाइथागोरस थ्योरमको साइड अलिकति चेन्ज गरिदिएको छौं हामीले। p लाई यो साइड राखेर h र b लाई एक साइड गरिदिएको छौं। अब यसमा यदि p लाई एक साइड राखिराछु भने मैले p ले डिवाइड गर्ने हो, दुबै साइड डिनोमिनेटर बनाएर p लाई मैले डिवाइड गर्ने छु। सो हियर वी हैव 1 is equal to h by p to the whole square minus b by p to the whole square. सो h by p भनेको के हो? p by h को रेसिप्रोकल। p by h भनेको sin छ, sin को रेसिप्रोकल cosec. सो cosec squared theta minus b by p भनेको cot squared theta. So cosec squared theta minus cot squared theta is equal to 1. यो मेन फर्मुला हो। अनि यसपछि यसबाट धेरै निकाल्न सकिन्छ। cosec squared theta is equal to 1 plus cot squared theta. Cosec theta is equal to root over 1 plus cot squared theta. Cot squared theta is equal to cosec squared theta minus 1 and cot theta is equal to root over cosec squared theta minus 1. ओके, यति कुरा बुझिसकेपछि एउटा अर्को हामीले यदि मैले यसमा h स्क्वायर्ड लाई एक साइड राखेको छु, यसमा p स्क्वायर्ड लाई एक साइड राखेको छु, एउटा बाँकी के छ b स्क्वायर्ड लाई एक साइड राख्नु। सो b स्क्वायर्ड इज इक्वल टु h स्क्वायर्ड माइनस p स्क्वायर्ड छ भने यसमा हामीले दुईटै साइड b लाई डिवाइड गरेपछि के हुन्छ? 1 इज इक्वल टु h by b टु द होल स्क्वायर माइनस p by b टु द होल स्क्वायर। अब h by b भनेको के हो? सेक, किनभने b by h को रेसिप्रोकल b by h भनेको cos. सो h by b is equal to sec squared theta minus p by b भनेको tan squared theta. अब यसमा मेन फर्मुला के हो हाम्रो? sec squared theta minus tan squared theta is equal to 1. अब यसैबाट sec squared theta is equal to 1 plus tan squared theta. यो माइनस छ त्यो साइड, यता आएपछि प्लस हुन्छ। सो sec squared theta is equal to 1 plus tan squared theta. Sec theta is equal to root over 1 plus tan squared theta. Tan squared theta is equal to sec squared theta minus 1 and tan theta is equal to root over sec squared theta minus 1. सो हामीले याद राख्नुपर्ने फर्मुला तीनवटा छन् अहिले यहाँ। sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1, cosec squared theta minus cot squared theta is equal to 1 and sec squared theta minus tan squared theta is equal to 1. तीनवटा फर्मुला हामीले यहाँ याद राख्नुपर्ने हो। ओके, त्यसपछि एउटा अब कन्सेप्चुअल कुरा के हो हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यसको लागि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कुरा त सिम्पल हो, धेरै सिम्पल हो, तर अलिकति राम्ररी बुझेपछि इट विल बी बेटर। एउटा फर एक्जाम्पल लेट ट्रायंगल ABC, here triangle ABC be a right angled triangle. Here it is, triangle ABC is a right angle triangle with right angle at B. Here right angle is at B. This is the sign of right angle. So it is a sign of right angle, this rectangle. So it is right angle at B. If we take an angle of reference, that is if we take C as angle of reference, that is theta, then in reference to theta, by taking theta as reference angle, यदि हामीले यसमा एउटा reference angle theta लियौं भने theta को reference मा यो के हुन्छ? theta लाई यदि हामीले reference angle लियौं भने right angle र reference angle को बीचमा भएको साइड लाई बेस भनिन्छ, हामीले भर्खर पढ्यौं। यो भो हाइपोटेनस र यो भो परपेंडिकुलर। अब sin theta is equal to p by h. So sin theta is equal to AB by AC. Okay, cos theta is equal to
b by h, that is bc by cos theta is equal to bc by ac. Cos theta is equal to base by hypotenuse, so it is bc by ac. Tan theta is equal to p by b, so it will be ab by bc. Okay, त्यस्तै यसको साइन को रेसिप्रोकल cos x, so it will be ac by ab. cos को रेसिप्रोकल sec, so it will be ac by bc. and tan को रेसिप्रोकल cot, so it will be bc by ab. ओके, यो कुरा हामीले सिम्पली, यो सिम्पल कुरा हो. यदि ट्यानलाई थीटालाई हामीले रिफरेन्स मान्यो भने हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं sin इज इक्वल टु p by h, cos इक्वल टु b by h एन्ड tan इज इक्वल टु p by b. त्यसको हिसाबले हामीले यसमा p कुन छ, b कुन छ र h कुन छ त्यो हामीले लेख्न सक्छौं. दिस वाज सिम्पल. तर सेम राइट एंगल ट्रायंगलमा इफ वी टेक अनदर रिफरेन्स एंगल, एउटा त हामीले 90 डिग्री छँदै छ, यसलाई हामीले रिफरेन्स एंगल लिन सक्दैनौं. अब अर्को रिफरेन्स एंगल यदि हामीले लियौं भने हामीले a लाई रिफरेन्स एंगल लिन्छौं. यदि हामीले a लाई रिफरेन्स एंगल मान्यो भने a कति हुन्छ? a will be 90 degree minus theta. a will be 90 degree minus theta. When angle ACB is equal to theta, when angle ACB is equal to theta, when angle ACB is equal to theta, angle ABC is 90 degree, then angle BAC means this angle will be equal to 90 degree minus theta. Simple mathematics. So, 90 degree plus theta plus this angle will be 180 degree. No, that is angle BAC plus angle ABC plus angle ACB is equal to 180 degree. अब हामीसँग एउटा 90 degree छ, एउटा theta छ भने कति हुन्छ? angle BAC 180 degree, 180 minus 90 minus theta, 180 minus 90 minus theta. अब 180 बाट 90 गयो भने 90 degree and theta is theta, so 90 degree minus theta, angle BAC will be 90 degree minus theta. अब सेम राइट एंगल ट्रायंगल मा 90 डिग्री माइनस थीटा लाई यदि हामीले डिफरेन्स मान्यौ भने, इफ वी टेक 90 डिग्री माइनस थीटा एज रिफरेन्स एंगल, अब हाम्रो परपेंडिकुलर बेस चेन्ज हुन्छ. परपेंडिकुलर बेस चेन्ज भएपछि कसो हुन्छ भने दिस विल बी, इफ इट इज रिफरेन्स एंगल देन द साइड बिट्विन राइट एंगल एन्ड द रिफरेन्स एंगल इज बेस. यो हुन्छ बेस, यो हुन्छ परपेंडिकुलर, यो हुन्छ हाइपोटेनस. अब हाइपोटेनस हाम्रो चेन्ज भएन, बेस र परपेंडिकुलर एक्ज्याक्टली अपोजिट भइसक्यो. जुन बेस थियो त्यो परपेंडिकुलर भइसक्यो, जुन परपेंडिकुलर थियो त्यो बेस भइसक्यो. अब हामीले यदि अब sin 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल्यो भने, sin 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको sin एन्ड दिस रेफरेन्स एंगल, सो sin 90 डिग्री माइनस थीटा यदि निकाल्यो भने sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु p by h, it will be BC by AC. sin 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको मैले यदि 90 डिग्री माइनस थीटालाई अलिकति कम्प्लेक्स नबनाएर यदि मैले 90 डिग्री माइनस थीटाले अल्फा गरिदिएँ भने, 90 डिग्री माइनस थीटाले यदि अल्फा गरिदिएँ भने sin अल्फा भनेको sin 90 डिग्री माइनस थीटा will be p by h, that is equal to BC by AC. p by h, BC by AC. sin 90 degree minus theta, cos 90 degree minus theta will be AB by AC, and tan 90 degree minus theta will be equal to BC by AB. त्यस्तै cosec यदि गर्यो भने cosec 90 degree minus theta हुन्छ AC by BC, sin को रेसिप्रोकल. sec हुन्छ AC by AB, cos को रेसिप्रोकल. र cot 90 degree minus theta भनेको AB by BC भनेको tan को रेसिप्रोकल. ओके, अब यसलाई हामीले यस भ्यालुलाई यदि यहाँ भएको जुन भ्यालुजहरु छन् हाम्रो sin 90 degree minus theta is equal to BC by AC, हामीले यदि cos theta हेर्यो भने cos theta is equal to BC by AC, cos theta is equal to BC by AC, and cos theta here is equal to BC by AC, and sin alpha is equal to BC by AC, where alpha is equal to 90 degree minus theta. So sin 90 degree minus theta is equal to cos theta. त्यस्तै cos 90 degree minus theta, that is AB by AC, is equal to
sin theta, cos 90 degree minus theta is equal to sin theta, sin 90 degree minus theta is equal to cos theta. Okay, tan 90 degree minus theta is equal to, tan theta is AB by BC, no, and tan 90 degree minus theta is BC by AB. That is exactly opposite. भनेको यहाँको जुन हाम्रो cot छ, cot theta is equal to tan 90 degree minus theta, and cot 90 degree minus theta is equal to tan theta. त्यस्तै हेर्यौं भने cosec theta भनेको sec 90 degree minus theta र cosec 90 degree minus theta will be equal to sec theta. You can pause the video and you can see it nicely. I am making it easier for you to see. Look at these values and then look at these values. You can find, what you can find actually is, from here we can conclude sin theta is equal to cos 90 degree minus theta, cos theta is equal to sin 90 degree minus theta, tan theta is equal to cot 90 degree minus theta, cot theta is equal to tan 90 degree minus theta, sec theta is equal to cosec 90 degree minus theta, and cosec theta is equal to sec 90 degree minus theta. Let me repeat again. Sin theta is equal to cos 90 degree minus theta, so cos theta will be sin 90 degree minus theta. Tan theta is equal to cot 90 degree minus theta, so cot theta will be tan 90 degree minus theta. Sec theta is equal to cosec 90 degree minus theta, so cosec theta will be equal to sec 90 degree minus theta. This is what we can conclude from this experiment. This experiment वाले हामीले conclude के गर्यौं भने यो कुरो conclude गर्यौं. यो कुरो पनि हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ. क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो कुरो पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा. That's why this is also important. त्यसपछि एउटा टेबल छ. टेबल भनेको यदि हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढिरा छौं अथवा कुनै पनि टपिक पढिरा छौं ट्रिगोनोमेट्रीको, स्पेशली हाइट एन्ड डिस्टेन्स इक्वेशन्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन्स एन्ड मेनी अदर टपिक्स, धेरै टपिक पढिरा छौं भने हामीले यो टेबल याद राख्नु पर्ने हुन्छ. यो टेबलमा हामीले साइन को भ्यालु, कस को भ्यालु, ट्यान को भ्यालु यदि याद राख्न सक्यौं भने हामीले कोसेक, सेक र कट को भ्यालु आफू पनि बनाउन सक्छौं. किनभने साइन को रेसिप्रोकल कोसेक हुँदो रहेछ, सेक कस को रेसिप्रोकल सेक र ट्यान को रेसिप्रोकल कट. सो र यसमा पनि यदि हामीसँग साइन को भ्यालु छ, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टु 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टु 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टु √3/2 एन्ड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टु 1. यति छ हामीसँग यदि छ भने साइन को भ्यालु छ, साइन 0 डिग्री को भ्यालु छ भने हामीले कस 0 डिग्री भ्यालु निकाल्न सक्छौं. किनभने साइन 0 डिग्री भनेको कति हो? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टु कस 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, इजन्ट इट? त्यस्तै यदि कस 0 डिग्री हामीलाई निकाल्नु छ भने कस 0 डिग्री विल बी cos 0 degrees will be equal to sin 90 degree minus 0 degree, isn't it? हामीले के पढ्यौं? cos theta is equal to sin 90 degree minus theta छ नि. cos theta is equal to sin 90 degree minus theta, so cos 0 degree will be sin 90 degree minus 0 degree, isn't it? So it will be sin 90 degree. sin 90 degree को भ्यालु हामीसँग कति छ? 1. सो cos 0 डिग्री भनेको 1 हुन्छ. त्यस्तै cos 30 डिग्री हामीलाई निकाल्नु छ भने cos 30 डिग्री को भ्यालु हामीसँग निकाल्नु छ भने that will be sin 90 डिग्री minus 30 डिग्री, so it will be sin 60 डिग्री, and sin 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ? sin 60 डिग्री भनेको √3/2, so cos 30 डिग्री √3/2. यस्तै sin 45 डिग्री भनेको 1/√2 हो. cos 45 डिग्री भनेको sin 90 डिग्री minus 45 डिग्री, so it will be sin 45 डिग्री till 1/√2. cos 60 डिग्री भनेको sin 30 डिग्री, sin 90 डिग्री minus 60 डिग्री sin 30 डिग्री. त्यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं. it will be 1/2.
cos 90 डिग्री भनेको cos 90 डिग्री means sin 90 डिग्री minus 90 डिग्री, that is sin 0 डिग्री, and sin 0 डिग्री is equal to 0. अब यति गरिसकेपछि हामीसँग के भ्यालु आइसक्यो, साइनको भ्यालु यदि हामीसँग छ भने हामीले कसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री स्ट्यान्डर्ड एंगल छन् यिनीहरू. यसको हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ. साइनको भ्यालु छ भने हामीले कसको निकाल्यौँ. साइन र कस दुवै छ भने साइन बाई कस ट्यान हुन्छ, हामीले पढ्यौँ. ट्यान इज इक्वल टु साइन बाई कस. सो हामीले ट्यानको पनि निकाल्न सक्छौँ. ट्यानको निकाल्न सक्यौँ भने कसेकको पनि निकाल्न सक्छौँ, सेकको पनि निकाल्न सक्छौँ र कटको पनि निकाल्न सक्छौँ. सो यो टेबल तपाईहरुले याद गर्नुस्. मैले एकचोटि फेरि तपाईहरुलाई के इम्पोर्टेन्ट छ भने एकचोटि भनिदिरा छु. दिस टेबल इज इम्पोर्टेन्ट, यु नीड टु रिमेम्बर दिस. त्यसपछि हामीले यो कुरो जुन हामीले यो कन्फ्युजनबाट पायौँ त्यो कुरा पनि हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ, बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै यो जुन फर्मुलाहरू छन् तीनवटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1, कस स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1, एन्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1. यो पनि हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै हामीले यो पनि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, ट्यान थीटा इज इक्वल टु साइन थीटा बाई कस थीटा एन्ड कट थीटा इज इक्वल टु कस थीटा बाई साइन थीटा. त्यस्तै हामीले थाहा छ साइनको रेसिप्रोकल कसेक हुन्छ. सो साइन इन्टु कसेक इज इक्वल टु 1, cos into sec is equal to 1, and tan into cot is equal to 1. Okay. त्यस्तै यो कुरा त मैले टेक्निक पनि बताइदिएँ. यस्तो सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक. यो कुरो बेसिक कुरो हो. साइनको p/h, कसको b/h र ट्यानको सही टाइन भन्ने मैले ट्यानको p/b. यो कुरा पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले. ओके. अनि यो पाइथागोरस थ्योरम इट इज जनरल, यो थाहा नै हुनुपर्ने हो. त्यो पनि यो त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो त याद नै राख्नुपर्ने हुन्छ. मैले जति कुरा भने सबै याद नै राख्नुपर्ने कुरो हो. सो यो कुराहरू तपाईले यो त बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्, यो इजी कुराहरू छन्. तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला. मैले अरू पनि कोसिस गर्छु तपाईहरुले बुझाउन. आजलाई यति. आज हाम्रो भिडियो पनि धेरै लामो भइसक्यो, अराउन्ड 41 मिनट्सको भइसक्यो छ यो रेकर्डिङ हेयर. यो मैले जुन अहिले रेकर्ड गरेर जुन तपाईले पढाइरहेको छु त्यो 41 मिनट्सको भइसक्यो छ. टोटल भिडियो हाम्रो त्योभन्दा लामो छ. द्याट्स वाइ दिस मच इज फर टुडे. एन्ड तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मैले पनि आफ्नो अटेम्प्ट गरिरहेको छु तपाईहरुले हेल्प गर्न. सो तपाईहरु पनि अलिकति हेल्प गरिदिनुस् मलाई. मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् ताकि उनीहरुले पनि यस्तो भिडियो हेरेर नलेज पाउन सकुन्. मैले पनि हेल्प पाऊँ, मैले पनि सब्स्क्राइबर पाएपछि मैले पनि मोटिभेसन पाउने छु. मोटिभेसन पाएपछि मैले यस्तो अरू भिडियोजहरु पनि राख्ने छु च्यानलमा. र ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि अघिल्लो भिडियो मैले अरू भिडियो पनि राख्ने छु जसमा मैले ट्रिग्नोमेट्रीको अरू च्याप्टर्सहरु पनि डिपली पढाउने छु. This channel is helpful for all the people who want to make their basics strong, who have been studying. There is an अहिले होला 19 मा पढिरा होलान्. उनीहरु पहिला पनि ट्रिग्नोमेट्री पढिरा होलान्. हामीहरुले 6 मा ट्रिग्नोमेट्री पढेका छौं. त्यस्तै मानिसहरुले अहिले पनि ट्रिग्नोमेट्री पढिरा होलान्. उनीहरुलाई हेल्प हुन्छ यसबाट के. त्यस्तै इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहेका स्टुडेन्ट्सहरुले एसई दिएपछि इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहेछन् कलेजहरुको लागि, उनीहरुलाई पनि इम्पोर्टेन्ट हो. त्यसैले यो हेल्पिङ ह्यान्ड्स युट्युब च्यानल सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसैले म तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्. प्लिज सब्स्क्राइब टु दिस च्यानल बिकज आई नीड सब्स्क्राइबर्स टु गेट मोटिभेसन. एन्ड अन्टिल आई हेभ सब्स्क्राइबर्स, जहिलेसम्म मलाई सब्स्क्राइबर हुँदैन त्यसैसम्म मेरो इन्ट्रेस्ट हुँदैन च्यानलमा काम गर्ने, च्यानललाई अगाडि बढाउने. द्याट्स वाइ आई नीड सब्स्क्राइबर्स. सो प्लिज सब्स्क्राइब टु माई च्यानल. प्लिज वाच द कम्प्लिट भिडियो लाइक दिस. And telling this much, I take a leave from you. Thank you very much.